गतिविधियां चलाउंदी आ। हाँ कोई बड़ा प्रोग्राम आ जाता तो ये मास कलैक्शन भी करती है, आम लोगों तो चंदा भी लै सकती है, लेकिन ये किसी सरकार तो या होर किसी बाडी तो ना लैंदी है ना लवे। इस जथेबंदी का यह मनना जिमें एक डॉक्टर पहला मरीज का डायगनोज करता ना, पहला वो मरीज की हकीकत नूं जानने की कोशिश करता भी इनू प्रॉब्लम की आ। पहला तो आम आदमी तो यही दस सकता ना भी डॉक्टर साहब मैनू बुखार आ, मेरा सिर दुखदा, लेकिन डॉक्टर कहते हैं भी बुखार तो सिर दुखना अपने आप च कोई बीमारी नहीं होंगी। फिर अगे डॉक्टर ने देखना होंदा भी फिर वो बुखार है तो किहड़ी चीज़ की इन्फेक्शन का, सिर दुखदा तो क्यों दुखदा, उसका कारण की आ। मतलब पहला जिहड़ी इहदा शुरुआती नुकता वो ये आ कि पहला ये समाज दे विच प्रॉब्लम की आ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਸੰਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ कि अज बंदा जिहड़ा एक ऐसे चराहे ते खड़ा कि उहदे कोल एक पासे जीवन आ एक पासे मौत आ, उहदे च उहने चुनना कि उहने जीवन नूं चुनना जां मौत नूं चुनना। थर्ड कोई ऑप्शन नहीं हैगी, विच विचाले वाला कोई रस्ता नहीं रहा। जाने ये कंडीशन बन गई, जाने हकीकत ये कहती आ कि तीसरा होर कोई बदल नहीं कि कोई शायद विच विचाले वाले रस्ते नाल भी बचा जा सकता। जे अगर ये पूंजी नूं ऑर्गेनाइज करन दा सिस्टम रहिंदा तां मौत आउणी आउणी आ। अगर पूंजी नूं ऑर्गेनाइज करन वाला एजेंडा बदल दिता जांदा और जीवन वाला एजेंडा लग जांदा लोकां दे दिमाग दे विच तां जीवन रह सकदा। तीसरा रस्ता ये इस प्रोग्राम के मुताबिक कोई नहीं है। ये जाने बहुत थोड़े समय तो ही 1960-70 तो बाद ही कुछ ਜਿਹੜੇ चेतन लोग ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ महसूस करना शुरू किया सी कि वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਵਿਗਾੜ आ रहा। और फिर हौली हौली ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। और उस तो बाद जाने सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ कि 6000 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ और उन्होंने सर्वसम्मति नाल एक स्टेटमेंट जारी की सी जिन्हां ते सारिਆਂ ਦੀ सहमति सी, जिन्हां ने जाने एक पहली बार ये होया सी कि उस स्टेटमेंट दे विच कि विग्यानियां ने एक समा तय करता भी जे ताप ਵਧਾਊ गैसां ਦਾ ਜਿਹੜਾ उत्सर्जन हो रहा, उन्हां दा जिहड़ा वाधा हो रहा, जिहदे विच कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 ते आउंदी आ, भी उन्होंने जे ना रोकया गया तो इस सदी के जाने 21वीं सदी के लास्ट तक धरती दे उत्ते जीवन नहीं रहना। जाने साडा जिहड़ा वातावरण आ वो जैव जीवन के जिउंदियां चीज़ां के साह लैण वालियां चीज़ां के समेत वनस्पति के रहण दे लायक नहीं रहना। इस प्रोग्राम के विच शामिल ने। और हुण उदों तो बाद जिहड़ी बाली कानफ्रेंस हुई, बाली कानफ्रेंस तो पहला यूएनओ ने एक 10,000 साइंटिस्टां का पैनल बनाया सी, जिहदे च उन्हां दी यही ड्यूटी लगी सी, जिहदे च अलग अलग फील्डां दे माहर सी कि वो ठोस रूप दे विच दस्सण कि वातावरण दे विच किन्ना किन्ना किवें विगाड़ आ गया। पहली बार जिहड़े दुनिया के सामने एक रिपोर्ट IPCC जिहदा नाम है इंटरनल गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, वातावरण की तब्दीली के बारे दे विच अंतर सरकारी पैनल साइंटिस्टां दा सी, जिन्हें पहली बार एक गल की, ये गल दसी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साडे वायुमंडल दे विच किन्नी होगी। वायुमंडल क्योंकि जी हवा जिन्होंने असीं आम सादी बोली च कहने हवा, ये ਵੱਖ-ਵੱਖ गैसां का मिश्रण
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਮਾੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਹਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਵਧਾਊ ਤਾਪ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 379 ppm ਆ। ppm ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕਣ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 379 ਕਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ। 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਿਰਫ 379। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 393 ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ 450 ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 450 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਐਵਰੇਜ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਖਿਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਔਰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨ 2002 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਭ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ 20% ਕੋਲ 86% ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕੋਲ 1% ਆ। ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ 1% ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 90% ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਿਰਫ 1%। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟੋਪੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਖਾਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਜਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪੱਖ ਨਾ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਪੈਮਾਨੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਤੋਂ 7 ਅਨੁਪਾਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ 1, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7। ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ 1000 ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਨੂੰ 7000, ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਨੂੰ 100 ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਨੂੰ 700 ਮਿਲ ਜੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ 1 ਗੁਣਾ 10 ਆ ਜਾਂ 1 ਅਨੁਪਾਤ 100 ਆ ਜਾਂ 1 ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ 'ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਗਰ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਦੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਮਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਚ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਪੁਲਸੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2002 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਬਣੂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਲੀਲ ਕੀ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਾਮ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਨਜਸਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਖੜ ਗਈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਖੜ ਗਈ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੰਦਈਆਂ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਇਰਾਕ, ਉਹੀ ਈਰਾਨ, ਉਹੀ ਕੋਰੀਆ, ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸੀਆਗਿਰੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੂਲਵਾਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲਵਾਦ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਲਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਗ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ।